そして今日通訳をなさってくださる私も含めてですがご紹介しておきたいと思います。今ボークマン先生の横でウィスパリングっていうんですけども、横でずっと通訳なさってたのが前島さんです。どうぞお立ちくださいませ。よろしくどうぞ。それから昨日から来てずっとアルコール中毒依存症の会にも同行されて通訳をそれも急に頼まれてということでされました姿めぐみさんです。鳥取のコスモスの姫です。で私も先週にボーンと資料が送られて尾崎さんもしてということで来たのでどれくらいお手伝いできるか分かりませんが鳥取コスモスの会の尾崎徹でございます。よろしくお願いいたします。ではボークマンさん、トマッシーのボークマン先生のご講演に入りたいと思います。今ご紹介は岡先生よりなさってくださいましたので皆さんプロフィール等については資料を見ていただきたいと思います。では姿さんの通訳でボークマン先生よろしくお願いいたします。Good afternoon. Oh, let's see. Yeah, how am I going to? We're going to have to experiment a little bit. Can you hear me? いろんなことをちょっとこれから実験的にやらせていただきます。まず私の声を聞いてくださってるでしょうか。聞こえてますでしょうか。はい、ありがとうございます。I'm going to be, yes, okay. Actually, self-help groups experiment. You experiment with how you can deal with your grief, how you can help each other, how you can get through the day. 私は皆様に本当に自助のグループというものはどういうふうなものであるかという話から始めさせていただきたいんですが、皆様自身がご自分の持っていらっしゃる悲しみや辛さというものをどういうふうにご自分のためにいい方に向かわせていらっしゃるのかとか、お互いにどのように助け合っていらっしゃるのでしょうかと、そういうお話から始めさせていただきます。Thank you very much for inviting me. I'm very pleased and honored to be here. Thank you. And I appreciate Professor Tomofumi Oka's arranging for me to come. And I apologize for speaking English and not for speaking Japanese. でまず皆様全員に私を今日この場に呼んでいただきましたこと、本当に嬉しく感謝を申し上げます。でまた特に今日の会のために私はアメリカから誘い出してくださった、また一緒に仕事を長年してまいりました岡智文先生、その方の存在自身を私は嬉しく思っております。そして私はそう嬉しくて来させてはいただいたものですが、英語じゃなしかお話できることができませんので、日本語ができないということをとても残念に思っております。Your group is very impressive, or I should say groups, because I know there are a number of local groups. Professor Oka has written about your work and told me about it, and I've read about it. I'm very impressed with your dedication, insight, and valuable work. And you represent the best of self-help groups. You're dealing with very difficult emotional and social issues. 皆様方のグループにお話しすること本当に嬉しいんですが、グループというよりは本当にたくさんのグループが集まってくださった複数のグループたちの皆様というふうに申し上げるんでしょうか。本当にいろんなところから集まってくださったことが素晴らしいというふうに思っております。それで岡先生によりますと、たくさんの書かれたものや研究されてきたものを私にも教えてくださり、読ませていただいたり共に研究したりしております。で皆様方が本当に通ってこられた辛さ悲しさっていうものを思うときに、今日ここにこうして育っていらっしゃるということもまた心から幸せに思っております。What I will talk about. The first item I will not talk about. I've run out of time. I've prepared too much. So I'm skipping the first item. I will talk about what are self-help groups, how do they function, how are self-help groups different from professionally led support groups,
and do the differences matter? And how do groups develop experiential knowledge? And I'll stop and let her translate and then finish. 私実は皆様方にお話しすることをたくさん用意してまいりましたけども、与えられている時間に限度があるということを思えば、最初の部分、導入の部分はちょっと省かせていただきます。そして自助のグループというものがどういうふうに働いて、どういうふうに心に浸透していくのかということとか、それからプロの人たちがなさっている専門家の人たちのお仕事とはどこが違うのかということ、それから皆様方の知識そのものがどういうふうにして増やしていけるかという、そういうお話をさせているところから始めさせていただきたいです。Okay, then the last two items, how do individuals learn and change through the sharing circle, which is how do you develop experiential knowledge by participating as a member, and then I request your opinion. I hope what I have to say will make sense to you and that it will be useful in some way. で皆様方がどのようにしてこのご自分たちのグループを形成して、そして育てておられるのかということ、また経験を通してそれがお互いの役に立っていっているのか、また参加をされること、そのことによって学んで向上させていらっしゃるのかという、そのようなところで話が私のいたします話とぴったりすると一番いいんじゃないかと思っておりますが、そうでなければまたそこでお互いにどう違うのかというような話も突き詰めていってみたいと思っております。I'm skipping that. Self-help groups use and create experiential knowledge. I discovered the concept by studying a group and by my own personal issue. I was in a group and I didn't understand that it's not about statistics, it's not about facts, it's telling what happened to you. What are you going through? That is what experiential knowledge is. で自助のグループというものが成長していくっていうか、あるいは創造されていくっていうのは、本当にご自分たちが合わせて貯めてこられたそういう知識が創造の力となっているんだという話なんです。で私はその経験っていうものについての話を進めていきます。And when I use the word story, I don't mean fairy tale. I mean what you went through. Like I am a survivor of breast cancer. What did I go through in having breast cancer? How did I feel about it? What kind of treatment did I have? That is what I mean when I say storytelling in the self-help group. でこれからお話と申しておりますが、そのお話は何も童話であるとかその物語をしていこうというそういう話ではなくて、例えばですね、乳がんを経験された方がその乳がんのその病気のところからどういうふうにして自分がまずそう言われた時にどう感じて、どういうふうにして癒されていくっていうそのプロセスだったかとかって、そういうデータでもないですけど、そういうお話を積み上げていくっていう、そこら辺からのお話、この話を言います。I don't know. I don't think Professor Oka talked about. I have studied self-help groups in North America and Europe for 43 years. I'm 77 years old. I'm not ashamed of my age. 岡先生が私がすでにアメリカやヨーロッパで43年以上の時間をかけて研究してきたという話してくださってたかどうかちょっと私記憶をしてるんですが、私は現在77歳になります。別に年をどうこうっていうのは必要ないことだと思いますが、本当にその時まで勉強してきたという、そして研究者であったという、あるというそのことをまずお話ししておきたいと思います。Okay. The self-help groups are very common in both United States, Canada, Europe, and since the 1970s, many groups, different groups have been formed. I'm sorry, I haven't been using the mic. And they're for all chronic diseases, life transitions,
tragedies like World Trade Center bombing victims, airplane survivors, stigmatized social issues, and they come in many formats of sharing circles, which I'll talk about, internet groups, warm lines. That's kind of cute. You've heard of hotlines. Warm lines are when you don't have a crisis and you need to talk to somebody, and buddy systems. 普通、アメリカやカナダなんかでこういう自助のグループっていうものが形成され始めてきたのはちょうど1970年代だったというふうに覚えておりますので、その時っていうのは、皆さんがやりだしたことは特に重い慢性病にかかった人たちのグループであるとか、あるいは障害を持っている人たちのグループであるとか、それから非常に人生の変わり目の時にどう乗り越えたかとか、そういうような話とか、そういう時に専門家の人たち、あるいはそういうの人生の変わり目の時にそういう社会的にいろんなことで差別されたり、あるいはとっても大変だったこと、特に一番、新しいところでは911って日本で呼んでおりますが、同時多発テロのようなグループで悲劇に遭われた方々のグループとか、その遺族のグループのことですね、そういったものとかが生まれてきております。でそうしたグループの人たちに対してホットラインっていうのが引かれたり、あるいはウォームラインっていうのは本当に優しくそういうことに対しての慰めっていうかいたわりとか、そういうふうな電話による援助とか、それからバディシステムとおっしゃいましたが、先輩後輩ぐらいの年関係、お兄さんお姉さんにあたるような年の人たちにまた次の人たちが教えてもらうという、これは決してその専門家のグループじゃないんですけども、そういうふうにして人々が成長のためにお互い導き合い教えていただくという、そういう関係がアメリカでもずっと続けられております。Some kinds of self-help groups I have studied in depth. People who stutter, that's the first one I worked with in the United States, Sweden, and Holland. And incidentally, in 1970, when I started studying people who stutter, there was a huge Japanese self-help group for people who stutter in 1970. 1970年頃ですが、米国スウェーデンオランダの人たちを対象にした私が喫音の方々がそのグループ、自助グループっていうのを作ってらっしゃるのを研究しておりました。でそのちょうど同じ頃ですね、日本でも喫音の矯正っていうか、そういうことのグループですね、ご自分たちでなさるって、そういうのは非常に日本でも起こってきた時代だと時をいつにしております。Other kinds of groups, parents whose children have very rare genetic defects or diseases, or cancer or other kind of chronic diseases. A really interesting one was the bereaved parents of Toronto in Canada, and they had an advisor who didn't understand them, and I walked in, and within 15 minutes we understood each other. That is not on there. Okay. Tomofumi didn't want me to just read what I wrote. 原稿をね流して読まないように言われておりますので、ちょっと入ってないことも言いましたので、ちょっと顔見たんですが、本当にこのアメリカ、カナダ、ヨーロッパなんかでこの作られてきたグループっていうのは本当に自分たちの自発的な行動でとても難しい病気を遺伝的に持ってしまった子どもさんたちの親御さんたちの会、それからこの見た目問題というふうに書いておりますが、特に顔なんかにあざがあったりとかいうふうに非常にそれだけのことで差別される人たち、そういう方々を問題、自分が持ってるそういうことをのグループの人たち
でそういうグループが集まってらっしゃるところに私は入ってまいりまして、でしばらく見せていただいて、でそしてそこで本当に一緒にいて、そこで私自身がよく皆さん方の問題というものをすぐ理解できて、そしてじっといるだけで本当にいい感じっていうものを私も受けました。The group had been taken over by businessmen who wanted to do away with their practices because they couldn't make money. And I understood that it was a self-help group, and they were about honoring their beloved children who had died. それでちょっとこうブームになってきますと、やっぱりビジネスの世界の人たちもこれに関わりたいというふうに入ってこられたんですが、間もなく皆さん跡形もなくいなくなってしまいましたというのは、これでそういうふうにお金が生まれてくるといったものではないからです。本当にこれはみんなの思いですね。自分の本当に愛する子供を失ってしまった親御さんの会とか、本当に切実な思いでもって構成されるものであるべきだからです。Okay, I won't read the rest because you can read them. 読めるのは皆さん読んでくださると思いますので、その読まない書いてないところでいきますので。Now, as I say, my ideas have been developed in the West, and I do understand there's a big difference between the East and West in this case. So I hope that that many of my ideas will make sense to you. And I will ask you that at the end of the talk. And I'm happy to hear that there will be survivors talking later this afternoon. 西洋でのこういう考え方ですね、私今ちょっとご紹介いたしました。で今日本って東洋の国に来てこのお話をしております。で皆さんといろんな意味での背景が違いますので、皆様方に東洋の方っていうのが私が話しております話っていうのを納得して胸にスッと落としてくださるのかどうか、そのあたりをぜひご意見忌憚のないところ聞かせていただきたいです。でそれはまた後でちょっと皆さんそのつもりで聞いてお話しくださいたいとしていただきたいと思っております。